Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear student. I hope you are well by the grace of the Almighty Allah. I am also fine by the grace of the Almighty Allah. Just staying at home and pray to Allah for the salvation of individual salvation, personal salvation, familial salvation, or salvation of the nation or total humankind. And you know the present situation is very dangerous. The pandemic is soaring, বেড়ে যাচ্ছে, খুব বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় নিউলি affected হয়েছে। Hundreds of thousands of people are affected throughout the world, and therefore the sign is on the increase, not in the decrease. We have to just pray to Allah subhanahu wa ta'ala. As a Muslim, we have to pray to Allah, we have to pray to the Almighty for the salvation, for our saving. Okay, let's go. If you could remember our last class, in our last class we talked about narration or speech. Today we'd like to go to the same topic. If you could remember, this is the same topic, and narration will continue. Look at this. Just if you could remember, there are 6 rules: the sequence of tense, changing of verb, changing of inverted commas, changing of numbers and persons of reported speech according to the speakers. We talked about first 3 rules and talked about rule number 4, if you could remember, in our last class. Next, changing of tenses. Next number, rule number 5, changing of tenses. Rule number 6, changing of adverbs. 1, 2, 3 we talked very clearly in our last class, and we talked a little bit about rule number 4. Now today just go to rule number 4, changing of numbers and persons of reported speech according to the speakers in reporting verb. Reporting ভার্বের স্পিকার অনুযায়ী reported speechের number এবং person will be changed. Be careful. Inverted commaর মধ্যে যে অংশটুকু আছে, এখানে যে নাম্বার এবং person আছে, এই নাম্বার এবং person must be changed according to the speakers in the reporting verb. This is important. Now look at this. In a reporting verb, the number or person, the speaker can be first person, can be second person, can be third person. Look at this. Can be first person, can be second person, can be third person. In indirect speech, the speakers, in reported speech, the speakers must be the same. If the speaker is first person, in reported speech it is first person. If the second person, it is second person. If the third person, it is third person. And first person, who are the first person? Look at this: I, we, me, us, my, our. Second person, you, your. Third person, he, him, his, she, her, they, them, their. It's not so difficult, but look at the example. If you look at the example, then you can understand. Joy says to me, look at this. Joy says to me, 2 speakers. Joy, third person, me, first person. And the speakers, according to the speakers, so the number or person of the reported speech. I know you are misguided by your friends. We talked about in our last class. Look at this, very clear idea. Joy tells me
joy third person, me first person. Then I know, I means joy, first third person, that puts he. You means me, it is first person, therefore I. Your friend means my friend, it is first person, therefore my friends. A number and person will create a problem. Be careful, যদি কনফিউজড হয়ে যায়, এটা যদি হজিবরুল্লাহ ডিসঅর্ডার্ড হয়ে যায়, তাহলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। নাম্বার কিন্তু কমে যাবে, নাম্বারে কিন্তু হেরফের হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা জায়গায় তাই হয়েছে। দেখো, ফাহিম আস্কস মি, ফাহিম থার্ড পারসন, মি ফার্স্ট পারসন। তাই আই হ্যাভ ডান ইট, লুক অ্যাট দিস, এখানে ছিল have you done it, you means me first person, I have done it. Fahim asked me if I know where joy works, look at this. Fahim, do you know where joy works, do you know, you means first person, me, it is first person, therefore I. Joy, there is no speaker, no reference of the speaker, not Fahim, neither Fahim nor me, therefore joy remains joy, name of a person. অন্য কোনো পার্সনের নাম আসলে সে যেভাবে আছে সেইভাবেই থেকে যাবে, কোনো পরিবর্তন হবে না। নেক্সট, হি সেড টু মি, হি থার্ড পার্সন, মি ফার্স্ট পার্সন। ডোন্ট ইউ নো, ইউ, লুক অ্যাট দিস, ইউ সেকেন্ড পার্সন, বাট রেফার্স টু মি, রেফার্স টু মি, নির্দেশ করে মিকে, ফার্স্ট পার্সনকে, সেজন্য এটা হয়ে যাচ্ছে আই ডিডেন্ট নো। অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, তো চিরন্তন সত্য, কোনো পরিবর্তন হয়নি, অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। Next, Fahim said to me, may God bless you. Look at this, Fahim third person, me first person. May God bless you, you refers to me, it is first person, therefore look at this, me. Mother said, may you prosper in life. Mother said, only one speaker, there is no other speaker, but you have to assume, তোমাকে এখানে অনুমান করতে হবে অন্য স্পিকার কে হতে পারে। এখন যেহেতু কোনো স্পিকার দেয় নাই, তাহলে ইউ তো মাকে না, অন্য যাকে বলছে মা, ঠিক তাকে বোঝাচ্ছে। এখন ইউ, তুমি যদি সেকেন্ড পার্সন ধরো তাহলে ইউই থেকে যাবে। যেমন এখানে আমি ফার্স্ট পার্সন ধরেছি, দ্যাট আই মাইট প্রসপার ইন লাইফ। যদি তুমি সেকেন্ড পার্সন ধরো তাহলে ইউ মাইট প্রসপার ইন লাইফ। যদি তুমি থার্ড পার্সন ধরো, হি মাইট প্রসপার ইন লাইফ। যদি তুমি ফার্স্ট পার্সন ধরো তাহলে আই মাইট প্রসপার ইন লাইফ। যে পার্সন তুমি ধরবে, যেহেতু there is no reference, there is no particular reference, mother said whom, we don't know, therefore we can change according to our, depending our conception. Okay, my dear student, I think you are clear here. The number of persons in the in the reported speech must be changed according to the speaker of the reporting verb. If the speaker first person, then first person, second person, then second person, third person, then third person. Okay, singular, then singular, plural, then plural. No problem. This is the way you have to go. Next, rule number 5, changing of tenses. Look at this. It is rule number 5, changing of tenses. Tense কিভাবে চেঞ্জ হবে? This rule is totally depend on, if you could remember, sequence of tense. Second rule of sequence of tense. Second rule of sequence of tense, if you could remember. যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচ অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে। এখন এই পাস্ট টেন্স যদি হয় তাহলে কোন টেন্স হলে কোন টেন্সে সে চেঞ্জ হবে তার একটি নমুনা, তার একটি টেবিল তোমাকে দেয়া আছে, খেয়াল করো। এই টেবিলটি তুমি একটু ভালো করে দেখো। ডাইরেক্ট স্পিচ, ইনডাইরেক্ট স্পিচ। যদি এটি ডাইরেক্ট স্পিচে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে, ইনডাইরেক্ট স্পিচে হয়ে যাবে পাস্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট পারফেক্ট, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, conditional, conditional, conditional. Right. These are the rules
by which you will change the tenses. The প্রেজেন্টের চারটা হয়ে যাবে পাস্টের চারটা, প্রেজেন্ট ডেফিনিট, past perfect, past indefinite, past perfect, past continuous, past perfect continuous, future conditional, conditional. Just get it to your memory, not very difficult, এবং very easily you can set in your memory. Look at this, go to example, then you will be clear that. Look, Joy said to me, I know you are misguided by your friends. Look at this, Joy said to me, said past tense. Therefore এই ভার্বগুলো অবশ্যই past tense এ হবে। এখন past tense এ হলে তুমি দেখো, I know you, I know, it is present indefinite. You are misguided by your friend, it is also present indefinite. Passive, present indefinite in passive. Look at this, তাহলে এখানে দুটো সেন্টেন্স আছে, যেহেতু এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, দুটো ক্লোজ আছে। দুটো ক্লোজ কি, দুটো ভার্ব কি, কিন্তু তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। দুটো ভার্বই দেয়া আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। তাহলে আমরা পেয়েছি যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্ট স্পিচ অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে। এখন এই পাস্ট টেন্স চেঞ্জ হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইনডেফিনিট, যেহেতু দুটোই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, দেখো কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে। লুক এট দিস, ইনডাইরেক্ট স্পিচে তুমি লুক এট দিস, জয় টোল্ড মি that he knew I was misguided by my friends. I think you are clear. Joy told me, past tense রয়ে গেল, that no ছিল, he knew, past indefinite. I am, you are misguided ছিল, present indefinite passive ছিল, past indefinite passive হয়ে গেছে। আর নাম্বার পার্সন ওইভাবে আগের রুলের মতো সব কিছু চেঞ্জ হয়েছে। নেক্সট, সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি সেড টু মি, ডোন্ট ইউ নো দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। তাহলে লুক অ্যাট দিস, ডোন্ট ইউ নো একটা ক্লজ আছে এখানে, ক্লজটি ডোন্ট ইউ নো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। লুক অ্যাট দিস, আই ডিডেন্ট নো পাস্ট ইনডেফিনিট, ডোন্ট ইউ নো, আই ডিডেন্ট নো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়ে, তুমি শুধু টেন্স দেখবে, অন্য কিছু না, পাস্ট ইনডেফিনিট। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, যেহেতু চিরন্তন সত্য, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, নো চেঞ্জ, নো চেঞ্জ, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। তাহলে হি আস্কড মি, আই ডিডেন্ট নো, তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ছিল, হয়ে গেল পাস্ট ইনডেফিনিট। লুক অ্যাট দিস, ডোন্ট ইউ নো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়ে গেল পাস্ট ইনডেফিনিট, বিকজ অফ ইউনিভার্সাল ট্রুথ there is no change of tenses here. He said to me, I am waiting for you, I am waiting for you, present continuous. Look at this, he told me that he was waiting for me, he was waiting, present continuous turn into past continuous. Next example, they said, hooray, we have won the game, we have won the game. Look at this, it is present perfect. Now the change, they had won the game, past perfect. Fahim said to me, I have been waiting for you since morning, I have been waiting, present perfect continuous. In indirect speech, he had been waiting, past perfect continuous. Fahim said to me, did you know, past indefinite, where Joy worked, it is also past indefinite, two verb, did you know, no active verb, work active verb. Did you know, the question mark, it is past indefinite tense, Joy worked, it is past indefinite tense. Look at this, I had known, past indefinite turn into past perfect, had known past perfect, Joy worked past indefinite, had worked past perfect. I think if you are very sincere, if you are very attentive, you will face no problem in changing all these things. Therefore, be attentive, be sincere, serious to your study. Then it's very clear to you. Next, I said to Moin, what are you doing? What are you doing? Look at this, it is past continuous. While you were living in America, it is also past continuous.
Next, past continuous turn into past perfect continuous. Had been doing, had been living, had been doing, had been living. টেন্সের এই পরিবর্তনে যদি কোনো রকমের ভুল হয়ে যায়, এনি মিস্টেক, টেন্স পরিবর্তনের যদি এই কোনো জায়গা তুমি ভুল করে ফেলো, you will be rewarded 0. No marks will be rewarded. Be careful for this reason. Next, last example. Mother said, may you prosper in life. Mother blessed that I might. May you prosper. You may prosper. Modal দিয়ে করা আছে. You may prosper. Modal. অতএব I might prosper. Past tense. যেহেতু এর মোডাল ছিল, মোডালের past tense হয়। যে কোনো মোডাল past tense হয়ে যাবে, যেটাকে আমরা বলছি ফিউচার হয়ে গেছে, এটা কন্ডিশনাল হয়ে গেল। It is turned into conditional. Okay, my dear student, I think you understand it. The tenses, প্রেজেন্টের 4টা টেন্স যদি যে কোনো একটা থাকে, তাহলে পাস্টের 4টার যে কোনো একটা হয়ে যাবে। প্রেজেন্টের যদি পাস্টের যদি 2টার যে কোনো একটা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ফিউচার বা মোডাল দিয়ে যদি কোনো কিছু করা থাকে, তাহলে কন্ডিশনাল। আর যদি অন্য কোনো কন্ডিশনাল থাকে, তাহলে কন্ডিশনাল হবে, অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ হবে না, যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকবে। নেক্সট, লাস্ট rule number 6, changing of adverbs. Look at this, changing of adverbs. Adverb-এর পরিবর্তন। There is a good table for you. Direct speech-এ যদি এই অ্যাডভার্বগুলো থাকে, একটানে একটু দেখে না। Direct speech-এ টুডে, yesterday, tonight, last night, tomorrow, here, now, ago, come, this, those, does, must, সবগুলো অ্যাডভার্ব না, কিছু অ্যাডভার্ব ছাড়াও আছে, যেমন দিস, দোজ, এরা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ হতে পারে, রাইট। দাস, মাস্ট, মাস্টের পরিবর্তনটাও দেখো। তাহলে এখানে খেয়াল করো, টুডে হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ডে, ইয়েস্টারডে দ্য প্রিভিয়াস ডে, দ্য ডে বিফোর, tonight that night, last night the previous night, the night before, যে কোনো একটা, the previous night, the night before, tomorrow, the next day, here, there, there here হবে না, here, there, now, then কখনো now হবে না, be careful, ago, before, not before ago, come, go, this, that, these, those, does, so, must, have. You have to change all these things. If you find, look at the example. যদি আমরা এক্সাম্পলে যাই, সরি এখানে এক্সাম্পল আসে না, আচ্ছা যাই হোক। নেক্সট, দেয়ার ইজ এ নারেশন, যেটা আমি বোর্ডের কোশ্চেন, একদম বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আসছি। বোর্ডের একটি কোশ্চেন আমি সরাসরি এখানে কপি করে ফেলছি, যে কপিটা তুমি যদি একটু দেখো তাহলে ক্লিয়ার হবে। আমি এখানে পড়ি, তুমি জাস্ট চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ স্টাইল বাই ইউজিং ইনডাইরেক্ট স্পিচ, 5 মার্কস থাকবে। হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, সেইড দ্য মেয়র, 1,000 guilders, said the Pied Piper. You know the story of the Pied Piper of Hamelin. All right, said the mayor. Will you? We will pay you 1,000 guilders. When will you set to work? Now, said the Pied Piper. প্যাসেজ ন্যারেশন করার জন্য তোমার প্রথম যে কাজটি, সেটি হচ্ছে you have to first identify the speakers. If you look at first speaker the mayor, second speaker the Pied Piper, therefore there is no other speakers here. Mayor third person, Pied Piper third person. অতএব ন্যাচারালি দুই স্পিকার যেহেতু থার্ড পারসন, তাহলে অন্য কোনো পার্সন এখানে আসার কথা না, সবগুলোই থার্ড পারসন হয়ে যাওয়ার কথা অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার। এখন আসো আমরা এখন কিভাবে একটি ন্যারেশন করব। লুক অ্যাট দিস। ফার্স্ট সেন্টেন্স আমি নিয়ে আসছি, হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, সেইড দ্য মেয়র। লুক অ্যাট দিস, হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, সেইড দ্য মেয়র। তোমার এখানে যেটা দেখার বিষয়, সেইড দ্য মেয়র, রিপোর্টিং ভার্ব ইন পাস্ট টেন্স। ব্যাস, রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হলে রিপোর্টেড স্পিচ অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে।
এখন তুমি সিরিয়ালি করবে। প্রথমে তুমি স্পিকার নিয়ে আসো, দ্য মেয়র সেন্টেন্স দেখো, হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট চেঞ্জ করতে হয়, ইফ ইউ কুড রিমেম্বার। ফার্স্ট হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ। রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ হবে সেন্টেন্স অনুসারে। যেহেতু হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, ইট ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আস্কিং কোশ্চেন, therefore said has been changed by asked. The mayor asked. আরেকজন স্পিকার কিন্তু এখানে নেই, কিন্তু পরে আছে, যেহেতু প্যাসেজ ন্যারেশন, তাহলে এই প্রথম সেন্টেন্সই উই হ্যাভ টু রেফার টু দ্য টু স্পিকার্স। ফার্স্ট, দ্য মেয়র আস্কড দ্য পাইপ পাইপার। এখানে হয়তো বলা উচিত ছিল দ্য মেয়র সেড টু দ্য পাইপ পাইপার, যেহেতু প্যাসেজ ন্যারেশন এইভাবে তোমাকে কখনোই বলবে না, মাঝে মাঝে বলতেও পারে। No problem, but you have to find out the speakers, and in first sentence you must refer to the two speakers. Be careful, be serious. How much do you want? Interrogative sentence, therefore said, reporting verb change হবে asked দিয়ে। আমরা আনলাম asked the pipe paper। এরপরে আসে ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ, হাউ দিয়ে আছে, অতএব হাউ থেকে যাবে WH with WH without WH if বা হয়ে যায়, if you could remember। প্রত্যেকটা রুল তুমি সিরিয়ালি অ্যাপ্লাই করো। তাহলে ফার্স্ট রুল আমরা অ্যাপ্লাই করলাম, রিপোর্টিং ভার্ব আমরা চেঞ্জ করলাম, সেইড এখানে ইন্টারোগেটিভ ছিল, আস্কড। তারপরে আসবে ইনভার্টেড কমা, হাউ থেকে গেল, কারণ উইদাউট WH ইফ বা হয়ে যায়, আর উইথ WH যা থাকবে তাই হাউ। এরপরে আসো হাউ মাচ একসাথে আসছে। এরপরে আসো ডু ইউ ওয়ান্ট, ইফ ইউ খেয়াল করে দেখি, ডু ইউ ওয়ান্ট, ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব, তাহলে আমরা টেন্স পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট হয়ে যাবে। ইউ কাকে রেফার করছে খেয়াল করো, দ্য পাইপ পাইপার, যেহেতু মেয়র জিজ্ঞেস করছে পাইপ পাইপারকে, তাহলে ইউ রেফার্স টু পাইপ পাইপার। তাহলে পাইপ পাইপার হচ্ছে থার্ড পারসন, যে কারণে হয়ে গেল থার্ড পারসন। ডু ইউ ওয়ান্ট খেয়াল করো, ইন্টারোগেটিভ করা ছিল, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে গেল পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, হি ওয়ান্টেড, অর্থাৎ এটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, এখানে ইন্টারোগেটিভ ভাব থাকবে না। তাহলে নো সেন্টেন্সটা কী দাঁড়ালো, মেয়র আস্কড দ্য পাইপ পাইপার হাউ মাচ হি ওয়ান্টেড। My dear student, I think there is no problem you will face. First, প্রথমে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ করবে রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্স দিয়ে, ইন্টারোগেটিভ, তাই আমরা এখানে আস্কড আনলাম, যেহেতু পাস্ট টেন্সে ছিল। তারপরে দুইজন স্পিকার তুমি এখানে রেফার করবেই ওপেনিংয়ে। এরপর ইনভার্টেড কমা, হাউয়ের জন্য হাউ আসলো, হাউ মাচ একসাথে থাকে তাই থেকে গেল। এরপরে আসবে নাম্বার পারসন সাবজেক্ট এখানে ছিল ইউ হয়ে গেছে যেহেতু পাইপ পাইপার, হি। আর ডু ইউ ওয়ান্ট এরপরে আসলো টেন্স ছিল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়ে গেল পাস্ট, কোনো অ্যাডভার্ব এখানে ছিল না, তাই অ্যাডভার্ব নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। নেক্সট দেখো সেকেন্ড স্পিচ, 1,000 guilders said the pipe piper। তাহলে স্পিচটা পাইপ পাইপারের। তাহলে পাইপ পাইপার, যেহেতু পাইপ পাইপারকে প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রশ্ন করলে তার উত্তরে কি হয়, আনসার্ড অথবা রিপ্লাইড। আমি রিপ্লাইড দিয়েছি, আনসার দিলেও চলবে। দ্য পাইপ পাইপার রিপ্লাইড অর আনসার্ড, বাস। অর্থাৎ সেইড দ্য পাইপ পাইপার, এই সেইড রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচে মিনিংটা বুঝিয়েছে, সে উত্তর দিয়েছিল, যেহেতু তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জানতে চাওয়া হয়েছিল, সেজন্য সে রিপ্লাইড অথবা আনসার দিয়ে কমপ্লিট করল, রাইট। এরপরে আসবে ইনভার্টেড কমা। এখন 1,000 guilders, ইটস নট এ সেন্টেন্স, ইটস এ ফ্রেজ। এখন তোমরা জানো কোনো প্রশ্নের আনসার ক্যান বি গিভেন ইন 2 ways, দুইভাবে প্রশ্নের আনসার দেওয়া যায়। যেমন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াটস ইউর নেম, তুমি বলতে পারো মাই নেম ইজ জাহান, মাই নেম ইজ জাবিল। হোয়াটস ইউর নেম, মাই নেম ইজ জাবিল। তোমাকে যদি এইটার আনসার তুমি সংক্ষেপেও করতে পারো, হোয়াটস ইউর নেম, জাবিল। আন্ডারস্ট্যান্ড? আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড।
1000 guilders, যেহেতু তাকে প্রশ্ন করছে হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, তাহলে এই আনসারটা সে দুইভাবে দিতে পারত, আই ওয়ান্ট 1000 guilders, সেটা না দিয়ে সে শর্ট দিয়েছে 1000 guilders। কিন্তু তোমাকে ধরে নিতে হবে যে এখানে একটি কমপ্লিট সেন্টেন্স আছে, আই ওয়ান্ট 1000 guilders, এটা তুমি যদি ধরে নাও তাহলে ইটস অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের সাইডের জায়গায় টোল্ড হয়, যেহেতু এখানে কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল তার উত্তর দিতে গিয়ে রিপ্লাইড বা আনসার লিখতে হয়, সেই জন্য রিপ্লাইড অথবা আনসার দিয়ে তুমি কমপ্লিট করলে। ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ করতে গিয়ে এখন তোমাকে কিন্তু খেয়াল করতেই হবে, ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ করতে গিয়ে তুমি এটাকে আগের স্পিচের রেফারেন্স ধরে তুমি ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ করলে, যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ছিল সেই জন্য হয়ে গেল দ্যাট। ভেরি গুড। এরপরে আই ওয়ান্ট 1000 guilders, আই হয়ে গেল হি, যেহেতু পাইট পাইপারকে বোঝাচ্ছে হি। আই ওয়ান্ট প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়ে গেল পাস্ট ইনডেফিনিট, হি ওয়ান্টেড 1000 guilders। অতএব আনসার যদিও শর্ট ছিল, সংক্ষেপ ছিল, কিন্তু তুমি যখন এটাকে ন্যারেশন আকারে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করবে তখন কিন্তু তুমি শর্ট আকারে করতে পারবে না, তখন কিন্তু তোমাকে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দিয়ে করতে হবে, এবং সেটাই হলো হি ওয়ান্টেড 1000 guilders। দ্য পাইট পাইপার, খেয়াল করো আবার, দ্য পাইট পাইপার রিপ্লাইড দ্যাট হি ওয়ান্টেড 1000 guilders। 1000 guilders said the পাইট পাইপার, স্পিচটা ছিল তাই 1000 guilders, বাট এখানে টেকনিকটা হচ্ছে যেহেতু প্রশ্ন করেছিল তাহলে উত্তরটা দুইভাবে হয়, অতএব এটা সে শর্ট আনসার দিয়েছে, এটাকে তুমি কমপ্লিট আনসার ধরে কাজ করবে, তা নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা আরও করব যাতে তোমার প্রবলেমগুলো আই ক্যান সলভ ইট, ক্যান বি সলভ ইজিলি। নেক্সট থার্ড স্পিচ তুমি দেখো, অল রাইট সেইড মেয়ার, উইল পে ইউ 1000 guilders, ওয়েন উইল ইউ সেট টু ওয়ার্ক। মেয়র কিন্তু তিনটা স্পিচ বলেছে এখানে, অল রাইট একটা স্পিচ, উইল পে ইউ 1000 guilders সেকেন্ড স্পিচ, হোয়েন উইল ইউ সেট টু ওয়ার্ক থার্ড স্পিচ। অতএব মেয়রের এই তিনটা স্পিচকে একসাথে তুমি যদি পরিবর্তন করো কিভাবে করবে, দ্য মেয়র সেইড অল রাইট, অল রাইট এইটাও শর্ট আনসার, তুমি এটাকে কমপ্লিট আনসার করলে ইট ইজ অল রাইট বলতে পারি আমরা, ইটস অল রাইট আমরা বলি এটা। দ্য মেয়র সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ অল রাইট। এরপরে উইল পে ইউ 1000 guilders, এটা মেয়রের আরেকটা স্পিচ, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, অতএব এটাকে প্রকাশ করা হয়েছে টোল্ড হিম, তারপরে দ্য মেয়র টোল্ড হিম। দ্য মেয়র তো দুইবার আনার প্রয়োজন নাই, যেহেতু অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করেছি আমরা সেন্টেন্সটাকে, অ্যান্ড টোল্ড হিম। খেয়াল করো, ভেরি গুড, ভেরি ভেরি। তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, উইল পে ইউ 1000 guilders, ইট ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। দেয়ারফর ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উই জানো রিপোর্টিং ভার্ব, এখানে রিপোর্টিং ভার্ব তোমাকে হিসাব করে নিতে হবে, চেঞ্জ হয় টোল্ড দ্বারা, সেই জন্য অ্যান্ড টোল্ড হিম অবজেক্ট লাগবে, টোল্ড বসালে অবশ্যই একটা অবজেক্ট লাগবে। এখানে ধরে নাও এখন ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ হবে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্যাট দ্বারা চেঞ্জ হয়েছে, লুক এট দিস দ্যাট। উই উইল পে, উই দেখো উই আছে, তাই উই বলতে রেফার করেছে মেয়রের লোকজনকে, অতএব মেয়রের লোকজনরা, যেহেতু মেয়র থার্ড পারসন, এখানে থার্ড পারসন প্লুরাল হয়ে গেল, দে উইল পে হয়ে গেল পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে, অতএব উড পে কন্ডিশনাল, ফিউচার হয়ে গেলে কন্ডিশনাল, উড পে, উইল পে ইউ, ইউ বলছে পাইট পাইপারকে, ইউ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু পাইট পাইপার থার্ড পারসন, হিম 1000 guilders। তাহলে দুটো সেন্টেন্সকে, দুটো স্পিচকে আমরা একসাথে করলাম, কিভাবে করলাম, দ্য মেয়র সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ অল রাইট অ্যান্ড টোল্ড হিম দ্যাট দে উড পে হিম 1000 guilders। নেক্সট লাস্ট স্পিচ, হোয়েন উইল ইউ সেট টু ওয়ার্ক, মেয়র আরেকটি তাকে প্রশ্ন করেছে, কোশ্চেন, দেন দ্য মেয়র আস্কড হিম হোয়েন হি উড সেট টু ওয়ার্ক। তাহলে মেয়রের তিনটে স্পিচকে এইভাবে একই সাথে করা যায়, এবং এই তিনটে স্পিচকে তিনভাবে করা যায়। আজকে সময় নেই, তাই আমরা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আগামী ক্লাসে আমরা এখান থেকে আবার দেখব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউ প্রে ফর মি, আই প্রে ফর ইউ টু আল্লাহ, উই প্রে টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফর আওয়ার সালভেশন।